In this video, I am trying to explain the leverage ratios. Let us start with leverage ratios in detail. Here, the leverage ratios are also called capital structure ratios or long-term solvency ratios. These ratios, which measures the relative interest of owners and creditors in an enterprise. Further, these ratios measures the risk of the creditors as against the owners. In addition to this, these ratios give idea about long-term solvency of a concern and also helps the management for taking decision. Here, from these ratios, we are mainly study the long-term solvency of a business enterprises and also helps the management for taking the decisions in an organization. Let us discuss about long-term solvency ratios or capital structure ratios in detail. Here the important capital structure ratios are: the first one is debt equity ratio, second one is proprietary ratio, third one is solvency ratio, fourth one is capital gearing ratio, fifth one is reserves to equity share capital ratio, sixth one is interest coverage ratio, next seventh one is preference dividend coverage ratio, etc. The first capital structure ratio is debt equity ratio. This ratio expresses the relationship between debt and equity, and this ratio determined to ascertain the soundness of the long-term financial policies of the company. So it can be calculated by using the formula. The formula is debt equity ratio is equal to debt divided by equity, or one more formula is there, that is debt equity ratio is equal to external equities or internal equities. The ideal or standard debt equity ratio is 2 is to 1. For computing debt equity ratio, we should know the external equities and internal equities. Here, the external equities are outsider funds is it includes long-term debts and short-term debts and including current liability also. But according to some authors, debt means it includes long-term debt only, that is debentures. Next, internal equity means shareholder funds, refers to preference share capital, equity share capital, capital reserve, revenue reserve, a reserve for contingencies, sinking fund for renewal of a fixed assets or redemption of debenture, etc., less fictitious assets. Here, fictitious assets are unreal assets. For example, preliminary expenses, underwriting commission, discount on issue of shares and debentures. These are the examples for fictitious assets. These should be deducted. The second capital structure ratio is proprietary ratio. The proprietary ratio express the relationship between the shareholders funds and total assets. So this ratio shows the long term or future solvency of the business. Here, from the proprietary ratio, we should know the long term solvency of the business concerns. The proprietary ratios can be calculated by using the formula. The formula is proprietary ratio is equal to shareholders funds divided by total assets. Here shareholder funds includes preference share capital,
equity share capital, and all reserves and surplus items. Next, the total assets means all realizable assets excluding fictitious assets. Here, for computing proprietary ratios, the proprietary ratios are also further analyzed into the following two manner. The first one is fixed assets to proprietary funds. Second one is current assets to proprietor funds. The first one is fixed assets to proprietors funds. So this ratio shows the relationship between fixed assets and shareholders funds. The purpose of this ratio is to calculate the percentage of the owner funds invested in fixed assets. It can be calculated by the following formula. The formula is fixed assets to shareholders funds is equal to fixed assets divided by proprietor funds. Here, the fixed assets includes all tangible assets used in the firm permanently. Depreciation should be deducted from the concerned assets. Here, the ideal or standard fixed assets to shareholders fund is 2 by 3. Next one is current assets to proprietor funds ratio. This ratio shows the relationship between current assets and shareholder funds. The purpose of this ratio is to calculate the percentage of shareholder funds invested in current assets. It can be calculated by the following formula. The formula is current assets to proprietor funds is equal to current assets divided by proprietor funds. Here, the current assets to proprietor funds ratio, there is no ideal or standard ratio. Next type of capital structure ratio is solvency ratio. Solvency ratio is the ratio which expresses the relationship between the total liabilities or external liabilities and total assets. It can be calculated by the following formula. The formula is solvency ratio is equal to total liabilities or external liabilities or outsider liabilities divided by total assets. We can get solvency ratio. Here, the term solvency refers to the capacity or ability of the business to meet its short-term and long-term obligation. If total assets are more than the external liabilities, then the company is said to be the solvent. Here, there is no ideal or standard ratio for solvency ratio. The next capital structure ratio is capital gearing ratio. The capital gearing ratio are also known as leverage ratio. This ratio is mainly used to analyze the capital structure of a company, and this ratio closely related to solvency ratios. Here, the term capital gearing or leverage normally refers to the proportion between the fixed assets or dividend bearing funds and non-fixed interest or dividend bearing funds. So, it can be calculated by the following formula. The formula is capital gearing ratio is equal to fixed and interest bearing funds divided by equity shareholder funds. Here, from this ratio, we are mainly study the capital structure of a company, and here the fixed interest bearing funds means it includes
funds supplied by debenture holders, long-term loans, and preference shareholders. And equity shareholder funds means it includes equity shareholder funds including reserves and surplus. The next ratio is reserves to equity share capital ratio. This ratio, which expresses the relationship between revenue reserves and equity share capital, it can be calculated by the following formula. The formula is reserves to equity share capital ratio is equal to revenue reserves divided by equity share capital. The next capital structure ratio is interest coverage ratio or fixed charge cover ratio. This ratio expresses the relationship between net profits and fixed charges. It is calculated by using the following formula. The formula is interest coverage ratio is equal to net profit before interest and taxes divided by interest on long-term debt. Here, net profit means net profit before deducting fixed charges and income tax. Fixed charges means interest on long-term deposit, debentures, long-term loans, etc. Next, capital structure ratio is uh, preference dividend coverage ratio or dividend coverage ratio. It is the ratio which express the relationship between net profit after interest and taxes and preference dividend on preference shares. The next capital structure ratio is fixed assets ratio. Fixed asset ratio is the ratio between fixed assets and capital employed. The fixed assets ratios can be calculated by using the following formula. The formula is fixed assets ratio is equal to fixed assets divided by capital employed. For calculating fixed assets ratio, we should know the capital employed. How to calculate capital employed? Here, there are so many ways for computing capital employed. The first one is capital employed is equal to shareholder funds plus long-term debts. Or the capital employed can be calculated. Capital employed is equal to net fixed assets plus long-term investment plus net working capital. Third one is capital employed is equal to total assets minus current liabilities. Here, for computing capital employed, you should also know the number one, non-trading assets should not be included. It means non-trading assets should be excluded. Second one is fictitious assets should be excluded. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಿವರೇಜ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ಲಿವರೇಜ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈ ರೇಷಿಯೋಸ್ ನಾವು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಹೇಗಿದೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಲಿವರೇಜಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೇಷಿಯೋಸಿಂದ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಲಿವರೇಜಸ್ ರೇಷಿಯೋಯಿಂದ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಲಿವರೇಜಸ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದರಂತೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡೆಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ, ಎರಡನೇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟರಿ ರೇಷಿಯೋ, ಮೂರನೇದು ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ, ಐದನೇದು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ,
ಆರನೇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕವರೇಜ್ ರೇಷಿಯೋ, ಏಳನೇದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕವರೇಜ್ ರೇಷಿಯೋ, ಎಂಟನೇದು ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಈಗ ಮೊದಲನೇದು ಡೆಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ. ಈ ರೇಷಿಯೋ ಡೆಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿಗೂ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ರೇಷಿಯೋ ಡೆಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಡೆಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಡೆಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈಕ್ವಿಟಿ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್, ಅಥವಾ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಡೆಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಡೆಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋನ ಐಡಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2:1. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಫಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಸಮ್ ಆಥರ್ಸು ಡೆಟ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರನೇ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸರ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಕಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವು ಅನ್ರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ, ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನನ್ನು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಈ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಳೆದರೆ ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟ್ರಿ ರೇಷಿಯೋ. ಈ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟ್ರಿ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟ್ರಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟ್ರಿ ರೇಷಿಯೋನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಪ್ರೊಪ್ರೈಟ್ರಿ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟ್ರಿ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟ್ರಿ ರೇಷಿಯೋನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಐಟಮ್ಸು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ, ಈ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವು ಅನ್ರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸು. ಈ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟ್ರಿ ರೇಷಿಯೋನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಟು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು? ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಟು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಫಂಡ್ಸು. ಈ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಟು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಫಂಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ರೇಷಿಯೋ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಟು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಟು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಐಡಿಯಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2/3 ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಟು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಟು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಫಂಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ಸ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ರೇಷಿಯೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಟು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಟು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಫಂಡ್ಸ್.
ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಫಂಡ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಐಡಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ. ಈ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಯಾವುದೇ ಐಡಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತನಾದರೂ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಲಿವರೇಜಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಥರ ನಿಯರಾಗಿ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಇದ್ದಂಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋನು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಪ್ಲಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ. ಈ ರೇಷಿಯೋ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸರ್ವ್ಸು ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೂ ಇರೋಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಈ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ರೇಷಿಯೋ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಲಿವರೇಜಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕವರೇಜ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕವರ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ರೇಷಿಯೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕವರೇಜ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕವರೇಜ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕವರೇಜ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತೊಗೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. Here fixed charges means interest on long term deposit, debentures, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕವರೇಜ್ ರೇಷಿಯೋ ಆರ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕವರೇಜ್ ರೇಷಿಯೋ. ಈ ರೇಷಿಯೋನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕವರೇಜ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಈ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ರೇಷಿಯೋ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬೇಕು. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡನ್ನು
ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪನ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.